Today we have amidst us our Honorable Principal Professor A.S. Khondekar sir, and he is also going to address the gathering today. I, Ms. Sapna Thakur, welcome you all over again. Yesterday we spoke about two important branches of engineering, mechanical engineering and civil engineering, and the job opportunities that are available after doing diploma in mechanical engineering and civil. Today we have amidst us Ms. Pooja Ahuja madam, and she's going to make us aware that what are the benefits of doing diploma in computer engineering and what are the job opportunities available if you do computer engineering diploma. So without any further delay, I request Pooja Ahuja madam to please take over. Over to you. Thank you, Sapna. Thank you, Sapna madam. Good evening to one and all. I, Pooja Ahuja, working as HOD of Computer Engineering Department in YB Patil Polytechnic, Akurdi, Pune. I am associated with DY Patil organization for more than 15 years. Diploma in Computer Engineering. Exactly what is Diploma in Computer Engineering? Diploma in Computer Engineering is a 3 years long diploma program. This course trains students in areas such as software development, testing, hardware, networking, computer architecture, and so on. Also integrates several fields of computer science, electronic engineering that require to develop computer hardware and software. Now, I will take the opportunity to introduce the staff of my department. In my department, we have experienced 100% ME qualified. We have well-equipped laboratories, 24 hours backup, 40 Mbps internet bandwidth capacity, which is more than expected norms. Now, I'm glad to share you that toppers of my department secured more than 90% in first and second year, and also 85% in third year. Besides academics, co-curricular and extracurricular activities play an instrumental role in shaping and making growth and development of our students' minds. For that, we have conducted various guest lectures, hands-on workshop session, and also arranged industrial visits to provide students about industry awareness and practices. These are some glimpses of guest lecture, hands-on workshop session. These are the guest lectures. These are the glimpses of guest lectures. These are the glimpses of workshop, a hands-on workshop session, workshop on IoT. We have collaborated various small-scale industries. Through that, our students can connect with industry and also useful for in-plant training of students. During the challenges of COVID-19, we trying to minimize the losses of education, as well as there is no physical classes right now. We have conducted various activities during COVID-19. Webinar on designing web page using HTML for prospective students. We also conducted webinar on career opportunities for final year students. Prepared posters by second and third year students on awareness of COVID-19, and we shared it on social media also. We motivate second year and third year students to participate in various events like project competition, quiz competition, etc. I am proudly sure that students are actively participated in MHRD
Mega Online Challenge Samadhan, MHRD is the Ministry of Human Resource Development, Government of India. It is a government initiative to invite students to share their ideas and to solve challenges posed by pandemic. We started academics 2020 to 21 from 15th June onwards. Conduct online teaching with the use of mobile and laptop through various online platforms like Google Classroom, Google Meet, Microsoft Teams, Moodle, WhatsApp, and email. We're delivering the lecture through Google Meet and Microsoft Teams. Let's have a look of various certificates in which students participate in various events. And we also conducted online test through Google Form. On completion of diploma in computer, there are plenty of career opportunities exist in IT industry, and also they can continue their education for higher studies. Some job profiles I listed here: software developer, information security analyst, computer and information systems manager, network and computer systems administrators, database administrator, web developer, and hardware engineers. This was just the brief summary about my department. In last, I quote, "Nothing in life is to be feared. It is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fearless." Thank you. Thank you, Pooja madam. Thank you so much. और बिल्कुल सही कहा आपने कि डरने की जरूरत नहीं है. The pandemic situation has created an atmosphere of fear around. People are worried about their future and the education, and these two lines are for them. हौसले हों बुलंद तो हर मुश्किल को आसान बना देंगे. छोटी टहनियों की क्या बिसात, हम बरगद को हिला देंगे. और वो और है जो बैठ जाते हैं थक कर मंजिल से पहले, हम बुलंद हौसले के दम पर आसमां को झुका लेंगे. और यही जज्बे के साथ हम वाईबी पाटिल पॉलिटेक्निक में काम करते हैं कि मुश्किल कुछ भी आए, पढ़ाई चलती रहनी चाहिए. इसलिए when there is no classroom face to face teaching, we have online platform available with us. Thank you so much. Now let's proceed ahead. जिन बच्चों ने हमारे यहाँ से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है, अब मौका है उनसे सुनने का कि इस डिप्लोमा का उनको क्या फायदा हुआ. डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग ने उनके करिअर में क्या रोल प्ले किया है. अभिषेक दलाल हा सुद्धा आमचा 2010चा कम्प्युटर डिपार्टमेंटचा विद्यार्थी आहे. जोपर्यंत निखिल आपल्याशी परत कनेक्ट होतोय तोपर्यंत आपण अभिषेकशी बोलूया. Abhishek is associated with Team Lead Info Vision Lab. Abhishek, over to you. Yeah, thank you. Thanks a lot, ma'am. So, good evening, all. First of all, I would like to thank to the entire team who is organizing these kind of webinars for the students, like to the 10 students and their parents. It is really very helpful for them to understand what exactly will be there for them in YB Patil Polytechnic. So, as ma'am said, I am Abhishek Dalal. I was a student of YB Patil Polytechnic. I have currently I am working as a team lead in a reputed IT organization from last 6 years. Apart from that, I am a managing director of public event managed company named Saad Events. We have started this event company in 2017. Apart from that, I am working as an operations head for a reputed production house, wherein for this production house, we are working for the animation movies, serials, web series, Netflix series, etc. So this is about my current occupation. I have completed my diploma in 2010. And then I have worked. I'm done my engineering from Symbiosis,
And in 2017, I have completed, I have pursued my MTech in software systems from BITS Pilani, Rajasthan. So this is all about me. बेसिकली 10वी नंतर प्रत्येक स्टुडंटचं एक टार्गेट सेट केलं जातं. हा टार्गेट म्हणजे आता पुढे काय करायचं. सो बेसिकली एकतर हे टार्गेट त्यांचे पॅरेंट्स सेट करत असतात किंवा त्यांचे मित्र सेट करतात मोस्ट प्रोबॅबली, किंवा ते ज्या स्ट्रीम मध्ये जायची इच्छा ठेवतात किंवा त्यांना जे करायचं असतं त्या गोष्टीची मार्केटमधली डिमांड ही खूप मोठा रोल प्ले करत असते या सगळ्या गोष्टीमध्ये. सो फ्रॉम एनी ऑफ द अप्रोच, तुम्ही जर असं ठरवलं असेल की मला इंजिनिअरिंगलाच जायचं आहे, तर मित्रांनो ट्रस्ट मी, डोळे मिटून तुम्ही डिप्लोमाला ऍडमिशन घ्यायला हवं असं मला वाटतं. कारण याचा खूप मोठा फायदा होतो आपल्याला इंजिनिअरिंग करताना. पहिला सगळ्यात मोठा फायदा असा असतो की आपल्याला डायरेक्ट सेकंड इयरला ऍडमिशन मिळतं. याचा फायदा सेकंड इयरला मिळतं म्हणजे फर्स्ट इयरचा M1 M2 क्लिअर करणं, त्याच्यानंतर 12वी नंतर इंजिनिअरिंगला गेल्यानंतर सगळे नवीन सब्जेक्ट, सगळ्या गोष्टी. सो हे सगळं क्लिअर करणं आपल्याला खूप सोपं पडतं जर आपण डायरेक्ट सेकंड इयरला ऍडमिशन घेतो तर. आणि डिप्लोमामध्ये जे काही शिकवलं जातं तो इंजिनिअरिंगचा पाया असतो. म्हणजे इंजिनिअरिंग मध्ये जे सब्जेक्ट्स तुम्हाला मिळणार, म्हणजे जे शिकवले जाणार असतात तेच सब्जेक्ट्सचं बेसिक्स तुम्हाला आधी डिप्लोमाला घेतलं जातं. त्यामुळे इंजिनिअरिंगला पास होणं आणि चांगल्या मार्कांनी पास होणं हे सगळ्यात सोपं होतं. आणि बेसिकली इंजिनिअरिंगला चांगले मार्क म्हणजे चांगला जॉब मिळणं, चांगला बिझनेस सेटअप असणं आणि फायनली आपण ज्याच्यासाठी एवढी मारामारी करतो ते म्हणजे चांगलं इन्कम मिळणं. So I think it is very profitable, or we can say beneficial for each and everybody if we decided to go for engineering. So now मला YB Patil Polytechnic कडून काय मिळालं. Basically I'll not comment here on any technical stuff or the recruitment facilities or anything regarding the benefits which are given by YB Patil Polytechnic, but there is one more aspect from the student's perspective, which is personality development, which is the knowledge. So जो मी आतापर्यंत ऑब्झर्व केलं किंवा आता बऱ्याच ठिकाणी जे ऑब्झर्व केलं की सगळीकडे इंजिनिअरिंग किंवा डिप्लोमाचा सिलेबस शिकवला जातो, पण आम्ही जे शिकलो ते आम्ही कन्सेप्ट शिकलो. सिलेबस पेक्षा कन्सेप्ट समजून घेणं खूप जास्त सोपं होतं. ती कन्सेप्ट प्रॅक्टिकली कुठे आणि कशी इम्प्लिमेंट करायची हे सुद्धा आम्हाला शिकवलं गेलं, आणि दॅट टू समजेपर्यंत. चेतन, हॅलो, एम आय ऑडिबल? हॅलो, अभिषेक, कंटिन्यू. या सो कन्सेप्ट समजेपर्यंत आपल्याला शिकवलं गेलं, तर आपल्याला ती कन्सेप्ट आयुष्यामध्ये कधी केव्हाही कुणीही विचारली तरी सुद्धा आपण ते इझिली कोणासमोरही प्रेझेंट करू शकतो. आणि हे आम्हाला तेव्हा जाणवलं जेव्हा आम्ही कॉलेजमधून बाहेरच्या कॉम्पिटिशन्स मध्ये जायचो. प्लीज टीव्हीचा आवाज ऑडिओ म्यूट ठेवा बाकीच्यांनी. इट इज क्रिएटिंग अ डिस्टर्बन्सेस. इट्स अ रिक्वेस्ट. सगळ्यांना विनंती की त्यांनी आपले ऑडिओ व्हिडिओ बंद ठेवा. येस अभिषेक. या सो हे आम्हाला तेव्हा रिअलाइज व्हायचं जेव्हा आम्ही कुठल्या प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन्स मध्ये जायचो किंवा पेपर प्रेझेंटेशन्स मध्ये जायचो, तेव्हा आम्हाला रिअलाइज व्हायचं की अरे बाकीच्या स्टुडंट्स पेक्षा आपल्या कन्सेप्ट खूप जास्त क्लिअर आहेत. किंवा जेव्हा आम्ही इंटरव्ह्यू साठी जायचो वेगवेगळ्या कंपनीज मध्ये, तेव्हा सुद्धा आम्हाला हे जाणवलं की समोरचा इंटरव्ह्यू घेणारा जो प्रश्न विचारतो त्याचं इतकं क्लिअर उत्तर आजपर्यंत त्याला कुणीही दिलेलं नसायचं. हे त्याच्या एक्सप्रेशन वरनं किंवा त्याच्या फीडबॅक वरनं लगेच कळून जायचं. सो मला असं वाटतंय की मला हे मिळालं YB पाटील मधून. दुसरं असं की मी माझ्यातला कलाकार तिथे फ्लरिश करू शकलो. मी जेव्हा कॉलेजमध्ये होतो तेव्हा पारकर मॅम, कोरडे सर, ठाकूर मॅम, महामुनी सर यांनी मला माझ्यातला आर्टिस्ट फ्लरिश करण्यासाठी खूप मदत केली. मी कल्चरल ऍक्टिव्हिटीज मध्ये खूप वेळा पार्टिसिपेट करायचो, वेगवेगळ्या गोष्टी करून दाखवायचो. आणि याचंच रिझन आहे की मागचे 5 वर्ष मी ऍज अन ऍक्टर, डिरेक्टर आणि व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट म्हणून काम करतोय. आणि मला
खूप चांगलं अप्रिशिएटही केलं जातं. अपार्ट फ्रॉम दॅट, मी माझ्यामधले मॅनेजमेंट स्किल्स तेव्हा फ्लरिश करू शकलो जेव्हा आम्ही कॉलेजमध्ये पहिला टेक फेस्ट ऑर्गनाईज केला होता. त्यावेळी हिरेमठ सर, मुळे मॅम, भगत मॅम, कोरडे सर, स्वामी सर या सगळ्यांनी आम्हाला खूप खूप सपोर्ट केलं. प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीमध्ये कसं पुढे जायचं, कोणाला कशा पद्धतीने कन्व्हिन्स करायचं, कॉलेजेसमध्ये जाऊन कोणाशी काय बोलायचं, कसं बोलायचं, या सगळ्या गोष्टी मॅमने शिकवल्या, सांगितल्या. आणि या सपोर्टमुळे कुठलीही गोष्ट आज म्हणजे कंडिशन अशी झाली की कुठलीही गोष्ट आम्ही स्वतःहून मॅनेज करू शकतो. तो मला असं वाटतं की पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट ही खूप खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे एखाद्या स्टुडंटसाठी. येस, नॉलेज मिळणं, अभ्यास करणं ही तर आहेच, चांगले मार्क मिळवणं ही तर चांगली गोष्ट आहेच, पण मार्कांबरोबर पर्सनॅलिटी जर तुमची असेल, पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट असेल, तर मला असं वाटतं यू विल बी फ्लरिश लाईक एनिथिंग. सो फायनली मला असं वाटतं की वाय बी पाटीलनी मला ते जे म्हणतात ना की मासा खाण्यापेक्षा मासा पकडायचा कसा हे जर शिकवलं तर माणूस जास्त सक्सेसफुल होऊ शकतो. तर तेच मला वाय बी पाटीलने शिकवलं. सो मला असं वाटतंय की वाय बी पाटील इज द बेस्ट कॉलेज अक्रॉस द बोर्ड till which I've gone through. Thank you so much, ma'am. थँक्यू अभिषेक. आणि अभिषेकने जी महत्वाची गोष्ट सांगितली की आमच्या संस्थेमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण व्यक्तिमत्वाच्या विकासाकडे लक्ष दिलं जातं. आणि हीच गोष्ट उद्या शाळा कॉलेजेस मधून बाहेर पडल्यानंतर महत्वाची असते की तुमचं ओव्हरऑल पर्सनॅलिटी कशी आहे. So thank you so much, Abhishek, for sharing your experience about our institute with all of us. Now, do we have Nikhil Ahire with us? Nikhil, are you there? Hello. Hello. Hello, Nikhil. Nikhil, Yes. are you ready? Ma'am, can you? Yes, I am ready, but can you hear me clearly now? Yes, I can hear you now, Nikhil. Okay, Over okay. to you, Nikhil. हा Fine. 2014 चा विद्यार्थी आहे आणि तो he works as a director of Hacker Era Cyber Security and Consultancy. Nikhil, over to you. Yes, ma'am. Thank you. To just correct you, I am not the director of Hackasera actually. I was a part of Hackasera. So currently we have our own startup named as Nox Securities. So I am the senior information security analyst there. Okay, so continuing the session, I would like to share my experience regarding DY Patil Polytechnic. So actually I have been part of DY Patil Educational Complex for last 6 years actually, because I have done my diploma and my degree from the same campus. So I have really a great idea about how actually our college is, and I can clearly say that it is one of the best campus in the whole Pune area. आता जसं की मला सांगायचं आहे की बाकीच्या पॅरेंट्सला की इथं मी या कॉलेजमध्ये 6 वर्ष काढलेले आहे आणि मला एवढे चांगले एक्सपिरियन्स भेटलेले आहे, स्पेशली स्टाफ प्लस कॅम्पस प्लेसमेंट हे आपल्या पुणे एरियामध्ये सगळ्यात बेस्ट आहे DY पाटील एज्युकेशनल कॉम्प्लेक्सचे. सो करंटली आता मी ॲज अ इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी अॅनालिस्ट म्हणून काम करतो नॉक्स सिक्युरिटीमध्ये. पण त्याआधी एवढे सगळं नॉलेज भेटण्यासाठी मला DY पाटील पॉलिटेक्निकनी माझा बेस जो आहे तो स्ट्रॉंग केलेला आहे. स्टार्टिंगमध्ये बोलायला गेलं तर फर्स्ट इयर पासून आम्हाला बेसिक सगळे सब्जेक्ट शिकवले जातात. सेकंड इयरमध्ये जेव्हा तुम्ही ॲक्च्युअल डिपार्टमेंटमध्ये एंट्री करता तेव्हा तुम्हाला तुमच्या सब्जेक्ट आय मीन एरिया रिलेटेड, जसं की आता मी कम्प्युटरमध्ये येतो तर त्या एरियामध्ये तुम्हाला स्पेशलाइज सब्जेक्टमध्ये ट्रेनिंग प्लस प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स दिला जातो. अँड थर्ड इयरमध्ये तुम्हाला हँड्स ऑन एक्सपिरियन्स भेटतात, जे प्रोजेक्ट्स आपण बनवतो फायनल इयरमध्ये. फायनल इयरमध्ये जे पण आपण प्रोजेक्ट्स बनवतो ते खूप इम्पॉर्टंट असतात. सो आता माझे आजपर्यंत भरपूर इंटरव्ह्यूज झाले, डिप्लोमामध्ये पण आणि डिग्रीमध्ये पण, आणि सगळ्या ठिकाणी मला एक गोष्ट म्हणजे तुम्ही आजपर्यंत तुम्ही स्किल काय बनवले आणि तुम्ही प्रोजेक्ट काय केले हे विचारलं जातं. सो डिप्लोमा का केला पाहिजे जर मी असं बोलायला गेलं तर, जर तुम्हाला जॉब करायचा असेल तर त्यासाठी हे खूप फायद्यात असणार आहे. प्लस जर तुम्हाला इंजिनिअरिंग करायची असेल तर तुम्ही आम्ही एक कंपॅरिझन सांगतो तुम्हाला. जे 12th करून मुलं येतात इंजिनिअरिंगसाठी कम्पेअर टू द डिप्लोमा स्टुडंट्स, त्यांचा टेक्निकल नॉलेज जास्त असतो कम्पेअर टू 12th वाले. सो हा एक ॲडव्हान्टेज असतो डिप्लोमा स्टुडंटसाठी की त्यांना जास्त टेक्निकल नॉलेज असतं. ॲक्च्युअली त्यांना ओव्हरऑल 3 इयर्सचं टेक्निकल नॉलेज आधीच भेटलेलं असतं इंजिनिअरिंगमध्ये येण्याच्या अगोदर. सो दॅट इज द प्लस पॉईंट. आणि बाकीचं सांगायला गेलं तर DY पाटील एज्युकेशनल कॉम्प्लेक्स बद्दल तर DY पाटील पॉलिटेक्निक स्पेसिफिकली की स्टाफ जो आहे खूप कॉपरेटिव्ह. इथं आम्हाला सगळ्या फॅसिलिटीज त्यांनी
प्रोव्हाइड केले होते 3 वर्षांसाठी. स्टार्टिंग फ्रॉम लायब्ररी, द लॅब्स आर व्हेरी हायटेक, स्टाफ इज व्हेरी फ्रेंडली. म्हणजे तुम्हाला कधीही काही प्रॉब्लेम असला अपार्ट फ्रॉम स्टडीज ऑल्सो, ते आम्हाला खूप कॉपरेट करायची आणि हेल्प करायची आमची. अँड आमचे HOD स्पेशली आहुजा मॅम, दे वेर ऑल टाइम सपोर्टर्स, की म्हणजे अपार्ट फ्रॉम स्टडीज जर तुम्हाला बाकी काही प्रॉब्लेम असले तर पर्सनली आम्हाला हेल्प करायची, डील करायला त्याच्यासोबत. अँड DY पाटील पॉलिटेक्निक मध्ये तुम्ही ऍडमिशन का घेतलं पाहिजे याबद्दल तर मी सांगून दिलं. बट आता डिप्लोमा स्पेसिफिकली जसं की आपण सांगतो की टेक्निकल नॉलेज भेटतो आपल्याला. अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल नॉलेज, जसं की आता माझ्या अगोदर जे ॲल्युमिनाय होते अभिषेक, त्यांनी सांगितलं की कल्चरल ॲक्टिव्हिटीज, राईट, की आम्हाला भरपूर कल्चरल ॲक्टिव्हिटीज करायला भेटते, राईट, फ्रॉम सायन्स सेमिनार्स असतं इथं, पेपर प्रेझेंटेशन, सायन्स एक्झिबिशन्स, देन कल्चरल फेस्ट, या सगळ्यांचं एक आपण असं बोलू शकतो की होल पॅकेज आहे DY पाटील पॉलिटेक्निककडे. सो इट्स व्हेरी वेल ऑर्गनाइज्ड इन्स्टिट्यूट ॲक्च्युली. सो मी सगळ्यांना जे काही पॅरेंट्स स्टुडंट्स बघत आहेत त्यांना की 100% ॲडवाईस करेल की जर पॉसिबल असेल तर DY पाटील एज्युकेशनल कॉम्प्लेक्समध्येच आपल्या मुलांचं ॲडमिशन घ्यावे. अँड बाय सेइंग दिस मी आपले 2 शब्द संपवतो आणि थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू निखिल, थँक्यू सो मच. तुम्ही आमच्या जवळपास 8 ते 10 विद्यार्थ्यांना आतापर्यंत ऐकलं आहे आणि त्यांनी स्वतः आमच्या इथून डिप्लोमा केलेला आहे आणि 3 डिप्लोमा करण्याचे 3 फायदे पुन्हा पुन्हा प्रत्येकाच्या बोलण्यातून समोर येत आहेत. त्याच्यातला पहिला फायदा म्हणजे डिप्लोमा केल्यानंतर 3 वर्षानंतर तुम्हाला नोकरी मिळू शकते आणि त्याची सुद्धा जबाबदारी संस्था म्हणून आम्ही प्लेसमेंट ड्राईव्ह आम्ही ऑर्गनाईज करतो आणि वेगवेगळ्या मल्टीनॅशनल कंपनीजना आम्ही बोलवतो. दुसरा फायदा असा की डिप्लोमा करून तुम्ही स्वतः उद्योजक म्हणून सुद्धा समोर येऊ शकतात. असे आम्ही आमचे स्वतःचे विद्यार्थी जे उद्योजक झाले, ज्यांनी स्वतःचे स्टार्टअप सुरू केले, त्यांचंही उदाहरण तुमच्या पुढे ठेवलं. आणि तिसरा महत्वाचा फायदा असा की जर तुम्हाला नोकरी नको असेल किंवा स्वतःचा बिझनेस स्टार्ट करायचा नसेल आणि डिग्री एज्युकेशन घ्यायचं असेल तर डिप्लोमा करून तुम्ही इंजिनिअरिंगच्या डायरेक्ट सेकंड इयरला जाता. कुठलीही एंट्रन्स एक्झाम तुम्हाला द्यावी लागत नाही. तर हे 3 फायदे मी पालकांना विनंती करेल की त्यांनी ह्याचा विचार करावा. कार्यक्रमाला पुढे नेऊया. मी विनंती करेल प्रोफेसर मनीषा विभूते मॅडमना, ज्या इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंटच्या हेड आहेत, त्यांनी आम्हाला इलेक्ट्रॉनिक अँड टेलिकम्युनिकेशन मध्ये डिप्लोमा केला तर त्याचे काय फायदे होऊ शकतात किंवा कुठल्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात ह्याची माहिती द्यावी. विभूते मॅडम, ओव्हर टू यू. Yes, thank you, Sapna. Yes. Good evening. Good evening all. I am Mrs. Vibhute, working as a head of Electronics and Communication Department. Electronics and Communication Department is awarded excellent grade from last 5 years by External Academic Monitoring Committee, MSBT Mumbai. Let us see the career scope of electronics. Has wide scope in mobile industry. As we know, each and everyone use mobile. So let me tell you, the students can opt higher education also. Now let me introduce to our proud alumni. Few are highlighted here. Many are at higher position, working at team lead in IT sectors. As you can see here, most of them are in IT companies. Also, some are directors in manufacturing industries also. Amongst these, today we have called Sagar Tarakar. Tata Communication is working in Tata team lead as a team lead in Tata Communication Limited. Also, we have called Harshad. Also, we are having with us Girish Nigde, who is an entrepreneur. He is running his business very successfully. So these alumni have joined us to share their success stories. Now these are the students placement record of last 5 years, which are placed in companies, as you can see, in Menda, KPIT, IBM, Wipro. Also, few students are in Serum. As you know, in Serum, these electronic students are working as a technician in research work of COVID virus. So we are proud of them. Also, I want to tell you one thing is that
one of our student from third year, he has got opportunity to work in ventilation manufacturing factory at Bombay. So now he currently is working at Bombay, and the list goes on and so forth. So to make the students industry ready, we are effectively implementing curriculum as well as co-curricular and extracurricular activities. So let us take a glimpse of these activities. Effective implementation of curriculum. Electronics department students intake is 60. We are having experienced faculty and laboratory assistants. We are having well-equipped laboratories also. We conduct industrial visits and expert lecture for students, as well as workshops on PLC, mobile repairing, then mechatronics, embedded systems are conducted for students. In plant training for students is conducted for second year students in their vacation period for 6 weeks. And after completing this in plant training, they are having the presentation in front of external. Now let me tell you, our students are doing their project work. Final year students are doing their project work, as you can see here in labs. So they deal with hardware as well as software. So they are they have become master in the hardware as well as software part. So they are having many opportunities after the diploma and degree education. Now, also to upgrade the knowledge of ourselves, teacher training programs are conducted in association with IST. So we have conducted last year modern trends in wireless communication, as well as this year we have conducted faculty development program on eSIM. Now these are the results. Students have shown excellent results in MSBT exam 20, summer 20. So along with excellent results, academics, the co-curricular activities are conducted like technical quiz and circuit design competitions for students. Our students have achieved prizes in project competitions in other institutes also. Along with this, we conduct extracurricular activities like Ganpati Festival, Traditional Day, Theme Day for students, as well as we celebrate Independence Day and Teachers Day for students. Now, these are the achievements of our students in sports. Our students have won CM Chashak district level, his final winner in Kabaddi. As well as you can see here, one student have won bronze medal in karate at national level championship, which was held in Balewadi. I want to note here that this student Dange, he is now have started his own institute, Karate Institute in Pune. Now let us see our corporate social. As a corporate social responsibility, we are in coordination with MSBT, we are conducting counseling sessions in schools. Also, we have conducted at institute level, all departments have conducted free workshops. Electronics department have conducted workshop on robotics, embedded systems, etc. So as you know, our institute have adopted 2 students from Nachiket Balagram Ashram. So we regularly visit this ashram. In admission process, in coordination with MSBT, we conduct live broadcast sessions for parents and students, as well as we participate in exhibitions. We also counsel the school teachers. Now let us see post-COVID-19, how we handle the students and their parents. We have conducted initially online meeting with students and their parents. So glimpses are shown here, the photographs are shown here. Also now we are conducting online teaching learning process. We are conducting online lectures for students on different platforms like Google Meet.
Also, we are conducting regularly online tests and analysis. Familiar with the online teaching learning process, we have also conducted an international webinar on experience sharing. Our final year students have also conducted online project presentation on for the second year students, as well as we have conducted webinar on robotics for school students. Now this webinar was conducted online for the school students in month of June. Now I want to point here one more thing. Beyond the syllabus, the students participated in COVID-19 Samadhan competition, which was conducted by MHRD central government. One of the project IoT based thermal crowd screener was selected by the Samadhan competition. Also, you can see the pictures of online training program. So here our alumni Ravi Kadli, he had helped us. He is an entrepreneur of his company Fair Deal Automation. So he had helped us for conducting this online training program for our students. The training program was on PLC and SCADA and IoT base. So thus we nurture our budding engineers. One last line I want to conclude is that I would like to quote, in this pandemic situation, though we are far away due to telecommunication network, we have come more close to each other to share the thoughts. This is the power of electronics and telecommunication branch. Thank you. Thank you, Vibhute madam. We Yes. indeed nurture our engineers, and we do our best to make the best and the world quality engineers. Now you have heard about all the 4 branches that we have: mechanical engineering, civil, computer, and ENTC. Now the ball is in your court. You have to make the choice. But before that, ENTC मधून इलेक्ट्रॉनिक्स मधून डिप्लोमा केलेल्या काही विद्यार्थ्यांना त्यांचं मनोगत इथे व्यक्त करायचंय, त्यांचा अनुभव त्यांना शेअर करायचा आहे. तर मी बोलू इच्छिते सागर तरळकरला. सागर, you there? सागर Yes, ma'am. तरळकर हा आमचा 2005 विद्यार्थी आहे. हो. He is currently working at Tata Communication Limited. Sagar? Yeah, ma'am. Sagar, over to you. We are eager to listen to you. Thanks a lot, ma'am. Good evening, teachers and everyone. My name is Sagar Taralkar, passed out in 2005 from Electronics and Communication branch, and later I did my engineering. So I have seen transformation of our college from Pimpri to Akkaudi campus. Many of you may not be knowing we were earlier we were in Pimpri campus, not in the actual D.Y. Patil, somewhere else. So it was a great pleasure to have professors like Godbole ma'am, Vibhute ma'am, Joshi ma'am, AP sir, SP sir, Nerle ma'am. Some of them may have retired by now or a long time back. I don't know, maybe there. So from the days of diploma, I was more into telecommunications, as we have subjects like communication systems and digital communications. Even our projects were based on SMS and paper presentation was on a hacking of a SIM card. So that was a more challenging task at that time, because many of them were not aware of it. So I'm currently working in Tata Communications Limited. I'm leading a team handling international roaming traffic for various mobile technologies on 2G, 3G and LTE, that is 4G. So 4G is a technical word for 4G is long-term evolution. So also we are currently into packet core, which is a mobile data being a carrier. So we are into that kind of a business like MVNO, mobile virtual network operator, or mobile virtual network enabler. This is something different concept coming into this mobility world now. So
And one thing I want to appreciate that all the staff and teachers which are handling this situation by conducting these sessions in a very good manner. So that's all I wanted to say. Thank you. Thank you, Sagar. Thank you so much. We have another student from our ENTC department, Harshada Biche. Harshada ही आमची 2009 ची विद्यार्थिनी आहे. तिने इलेक्ट्रॉनिक्स मधून डिप्लोमा केलाय. आता ती टेक महिंद्रा मध्ये कामाला आहे. Harshada, are you there with us? Yes, ma'am, I'm there. Am I audible? Yes, over to you. Hello, everyone. Good evening. My name is Harshada Biche Malvatkar, and I have total 8 years of experience. And I have a wonderful journey with this college and a lot of memories with that. We have a wonderful staff here. Okay, I have completed BTech in electronics and telecommunication, but my journey started with diploma into electronics, and I must say that this has helped me to build my career. So I'm really thankful to all my teachers, Manisha ma'am, Godbole ma'am, and all the staff and the principal who has given me this opportunity to share my success story or my career path with all of you. So thank you so much. So presently I'm working with Tech Mahindra into training and development with a lot of clients. Okay, so I have worked with many companies. So the base of my career has been my electronics knowledge, my electronics learning. Okay, so this is my base, and because of this I have got into a lot of various departments, and I have got so many opportunities. So friends, I would like to tell you, electronics is like it's a start of your career. It's a base. So once you know that, it will give you a wide range of opportunities once you come out of it. And this has also helped me to build my career. So am I audible? Yes, Harshada. Okay, great. All right. So it's been long that I'm connected with DY Patil, and we have such an amazing experienced faculty who has always been believe into creating skillful engineers. And I can see, including myself, I have a lot of my friends who are working with good companies, and we all are still connected. And we all have been into that education with YB Patil, DY Patil, and it has really helped us in our career. So electronics subject, friends, it's very vast and it's very interesting. Once you start getting into it, you will get more involved, and it will introduce you to many technologies. And this is like your bright future. So once you complete, you have many opportunities. Trust me, it's very interesting. It will give you an introduction in the future that you will be into coding, automation, you will be into robotics or programming. So it opens a lot of gates for you. Okay, so this is all about the electronics, which has really helped me in my career, because I completed diploma and then I completed BTech in electronic telecommunication, and I got more involved in that. And I have worked with manufacturing, I've worked with constructions, I've worked with IT companies, I've worked with automobile as well. So I would like to share, I started as a technical trainer for Tata Motors. This helped me because I had a background of engineering and electronics, and then I got an opportunity to work with Volkswagen and Audi as well as a technical trainer, and the story goes on. So all thanks to my college and the learnings which I had from them, this has helped me to shape my career. And electronics subject is, it will also help you to build a vision. So it's a complete future, friends. So don't think about like what will happen, how will it work, just go with it. Okay, your teachers are there to help you. Okay, you have smart learning and all webinars are been held for all of you. So this will really help you to build your career and to study more. Just enjoy your learning, get more involved, and it's not about theoretical knowledge,
with our faculty. It's more of implementation. So implementation I have observed with our college, with this particular faculty, electronics team. So implementation is more important. Theory you can get it from anywhere, but once you know what needs to be done, how you need to execute certain programs, certain projects, that is taught in this college, that is taught by this faculty. So I'm sure you all will have a wonderful journey as I have had. Okay, all the best. All of you stay safe, learn more, grow more. Thank you so much, teachers, for giving me this opportunity. Any questions, if you want to ask, you can ask me regarding career. Thank you, Harshada. Yeah. Yes, madam. Please speak. Vibhute madam. Hello, Vibhute madam. Okay, I think we have lost connection with Vibhute madam. Harshada, thank you so much. जी महत्वाची गोष्ट हर्षदाने इथे हायलाइट केली की तिच्या करिअरचा पाया जो आहे तो आहे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग, जो तिने आमच्या वाय.बी. पाटील पॉलिटेक्निक मधून केलाय. आणि त्याच्यानंतर मात्र हर्षदा तिच्या करिअर मध्ये एक एक पायऱ्या चढत शिखराच्या दिशेने वाटचाल करते. आमच्या खूप खूप शुभेच्छा हर्षदासाठी. त्याच्यानंतर आमच्या बरोबर आहे गिरीश निगडे. गिरीश निगडे हा आमचा 2013 चा विद्यार्थी आहे. तो डायरेक्टर म्हणून आता टेक डिझायर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज मध्ये पुण्यात. In this company, we are doing solar rooftop projects, ground mount projects in residential, commercial, and industrial purpose. We have executed more than 10 megawatts of solar power projects all over India, in pharmaceutical companies, in food industries, in metal industries, and all over. We have our own house production of agricultural pumps, AC pumps. And another is Tech Desire Engineering Private Limited. In this company, we are doing the manufacturing of metal superstructures, elevated, non-elevated, pre-galvanized, hot dip galvanized, and aluminum-based superstructures. Solar Bazaar was the e-commerce marketplace. Currently, we are not operating this idea due to the COVID situation. But the idea was patented in class 9, 11, and 35. It was गिरीश निगडे अगेन. आणि 2 ओळीमध्ये त्याने सांगितलं की 2013 ला तो पास आउट झाला आणि 2017 ला त्याने स्वतःची कंपनी स्टार्ट केली. अँड ही इज वर्किंग इन दॅट हिअर आफ्टर. राईट नाउ लेट्स गो अहेड. आणि आतापर्यंत जर तुम्ही विचार केला असेल की डिप्लोमाला ऍडमिशन घेऊया, तर त्यासाठी ऍडमिशन प्रोसेस काय आहे, आता ती सेंट्रलाइज असते. तर त्याची पूर्ण माहिती देण्यासाठी मी आमंत्रित करेल प्रोफेसर R.M. चौगुले सर. हे सायन्स अँड ह्युमॅनिटीज डिपार्टमेंटचे हेड आहेत. वाय.बी. पाटील पॉलिटेक्निक संस्थेमध्ये मागची 30 वर्ष ते सेवारत आहेत. चौगुले सर. ओके मॅडम. येस, ओव्हर टू यू सर. Good evening, one and all. Respected dignitaries, Principal Professor Khondekar sir, HODs of various departments, senior and junior faculty members, non-teaching staff, our alumni, dear students and parents. It is my great pleasure to give you an information about career and admission process after 10th and 12th standard. Before to start, myself, Professor R.M. Chaugule, HOD first year department, working in Y.B. Patil Polytechnic more than 30 years with blessing of God Gajanana Maharaj and Ma Saraswati. During this pandemic COVID-19 critical situation, students and parents are under tension. To release this tension, we organize webinar to give you information about general career information, diploma career information, general admission process, registration, application, scanning, uploading, FC confirmation, option form filling for cap round 1, 2, 3, ARC confirmation, college admission by paying fees. All these information I will give you
by PowerPoint presentation. आमच्या अगदी. कॅम्पस हा आकुर्डी रेल्वे स्टेशन पासून अगदी 1 किलोमीटरच्या अर्धा किलोमीटरच्या अंतरावर आहे. ते मेन गेटच तुम्हाला रावेत रोड वरती तुम्हाला भेटेल, एक अर्धा किलोमीटर रावेत रेल्वे स्टेशन पासून जवळच. हा कॅम्पस उभा करण्यामध्ये दादांचा खूप मोठा वाटा आहे, जे फाउंडर प्रेसिडेंट, त्यानंतर प्रेसिडेंट संजय डी पाटील, चेअरमन व्हाईस प्रेसिडेंट अँड चेअरमन सतेज डी पाटील यांच्या अथक परिश्रमामुळे हा खूप मोठा कॅम्पस झालेला आहे. इथे या ठिकाणी जवळजवळ मोर दॅन 11 कॉलेजेस आहेत. जवळजवळ हे या ठिकाणी कॉलेज अगदी इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा लँडस्केपिंग हे ते तुम्हाला बघण्यासारखं आहे. एकदा तुम्ही या ठिकाणी येऊन विजिट द्या, म्हणजे तुम्हाला काय नेमकं कॉलेज असू शकतं, आपल्या भागातच आहे हे आपल्याला समजू शकेल. आणि हे उभा करण्यासाठी जे चेअरमन बंटी पाटील साहेब यांच्या विश्रांत परिश्रमामुळे हे उभा राहिलेला आहे. आमच्या संस्थेचे आराध्य दैवत गजानन महाराज यांच्या आशीर्वादामुळे, महासरस्वतीच्या आशीर्वादामुळे हा कॅम्पस डेव्हलप या ठिकाणी झालेला आहे. भरपूर काही सुविधा आहेत जे विद्यार्थी आपल्या जे ड्रीम आहे पूर्ण करू शकते. संस्था फक्त हे कॉलेज मध्ये गोरगरीब विद्यार्थ्यांना ऍडमिशन मिळावं यासाठी खूप काही प्रयत्न करतं, खूप काही मदत करतं. आमचे चेअरमन स्वतःच्या बर्थडेला जे होणारा जो खर्च आहे तो इतरत्र न करता तो विद्यार्थ्यांसाठी फ्री ऑफ चार्ज मध्ये पुस्तकं, वह्या या स्वरूपामध्ये प्रत्येक शाळेमध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये वाटले जातात. त्याचबरोबर आकुर्डी कॅम्पसमध्ये सुद्धा अनाथ आश्रम मध्ये जवळजवळ 24 विद्यार्थी त्यांनी दत्तक म्हणून घेतलेले आहेत. त्यांचे जवळजवळ 12वी पर्यंतचे शिक्षण सर्व फ्री ऑफ चार्ज मध्ये संस्था करते. असे हे आपल्याला चेअरमन लाभलेले आहेत, जेणेकरून ते आपल्याला सर्व सुविधा उपलब्ध करून देतात. गोरगरिबांना शिक्षण मिळण्यासाठी खूप काही मदत करतात. आमच्याच कॉलेजची फी जी आहे ही अजिबात वाढवायची नाही. विद्यार्थ्यांना, गरिबांना शिक्षण मिळावं या उद्देशाने त्यांनी फी मध्ये, कॉलेज फी मध्ये वाढ केलेलीच अजिबात नाही. त्यानंतर आपण पुढे जाऊ. ऍडमिशन प्रोसेससाठी तुम्हाला मदत करण्यासाठी अशी आमची टीम आहे, ज्याच्यामध्ये हे तुम्हाला सपोर्ट करणार आहेत. त्यांची ओळख बाय डिफॉल्ट होणार आहे. ज्यावेळा रजिस्ट्रेशन तुम्ही करायला याल त्यावेळेला हे 4ही मेंबर तुम्हाला त्या ठिकाणी असणार आहे, इन्क्लुडिंग मी. त्यांची ओळख मी आता करून देत नाही, कारण वेळेअभावी बरेच पुढे आपल्याला बघायचं आहे, माहिती घ्यायची आहे. ही टीम तुम्हाला इतक्या पद्धतीने कॉपरेट करते की जवळजवळ 6-7 वर्ष कॅप राऊंड प्रोसेस जी आहे त्याच्यावरती काम करते. अगदी मुलांच्या गरजा, मुलांना, पालकांना इन्फॉर्मेशन खूप काही चांगल्या पद्धतीने देऊन त्यांना चांगल्या पद्धतीने मेरिटमध्ये चांगल्या कॉलेजला ऍडमिशन कसं मिळेल या पद्धतीने ते आपल्यासाठी नाही तर दुसऱ्या जवळजवळ 700 ते 800 विद्यार्थी या कॅम्पसमध्ये रजिस्ट्रेशनसाठी येतात आणि ही टीम सगळी त्यांना कॉपरेट करत असते. अर्थात आपल्या कॉलेजमध्ये फक्त 300च विद्यार्थी मला पाहिजे आहेत, पण आम्ही दुसऱ्या कॉलेजच्या साठी सुद्धा आम्ही काम करतो, जे गव्हर्नमेंटनं आमचं कॉलेज नॉमिनेट केलेलं आहे फॅसिलिटी सेंटरसाठी. आता याच्या पुढे आपण दुसरी स्लाइड मी दाखवतोय ते ऍक्च्युली ऍडमिशन प्रोसेस काय आहे. सेंट्रलाइज ऍडमिशन प्रोसेस कुठल्याही ह्याच्यासाठी तुम्हाला त्याच्या आधीचा करिअर संदर्भात सांगतोय मी. करिअर पाथ आफ्टर 10th 11-12 साठी 11-12 ला जर तुम्हाला जायचं असेल तर आर्ट, कॉमर्स, सायन्स साठी जावं लागेल. आर्ट घेणारा विद्यार्थी BA ला जाऊ शकेल, हॉटेल मॅनेजमेंटला जाऊ शकेल. कॉमर्स करणारा विद्यार्थी 11-12वी कॉमर्स करणारा विद्यार्थी BCom ला जाऊ शकेल. सायन्सचा विद्यार्थी BSc, B फॉर्म, मेडिकल, इंजिनिअरिंग, B आर्च, D फॉर्म, बायोटेक्नॉलॉजी, हॉटेल मॅनेजमेंट अशा पद्धतीने तो तिकडे ऍडमिशन घेऊ शकेल. पण डायरेक्ट 10वी नंतर ऍडमिशन असेही काही कोर्सेस आहेत की फक्त 10,000 मध्ये तुम्हाला 3 वर्षाचा डिप्लोमा अगदी कमीत कमी खर्चामध्ये, म्हणजे 10,000 मध्ये गरीबातल्या गरीब विद्यार्थ्याला हा डिप्लोमा पूर्ण करता येईल एक 3 वर्षामध्ये.
प्रत्येक वर्षाची 3 ते 3,500 रुपये फी जर आमच्या कॉलेजमध्ये आहे त्या विद्यार्थ्यासाठी. मी नंतर फीचं स्ट्रक्चर दाखवतोय, पण सध्या डिप्लोमा करायचं झालं तर तुम्हाला 10,000 मध्ये तुमचा डिप्लोमा होऊ शकतो. इन केस पुढे जर तुम्हाला जायचं असेल, हायर एज्युकेशन घ्यायचं असेल तर इंजिनिअरिंगला तुम्ही जाऊ शकता आणि तुमचं ड्रीम सक्सेस करू शकता. हे थोडंसं करिअर संदर्भात झाले. त्यानंतर तुम्हाला रजिस्ट्रेशन कुठल्याही तुम्हाला आर्ट, कॉमर्स, सायन्स किंवा डिप्लोमासाठी जर घ्यायचं झालं तर रजिस्ट्रेशन पासून सुरुवात करावी लागते. रजिस्ट्रेशन त्या ठिकाणी फी जी आहे ती ऑनलाईन तुम्हाला पे करावं लागते. ऑनलाईन मोड, बाय क्रेडिट, डेबिट, नेट बँकिंग. हे फी पेड केल्यानंतर तुम्हाला लॉग इन आयडी मिळतो. पासवर्ड तुम्हाला स्वतः क्रिएट करावा लागतो. या सर्वसाठी तुम्हाला पासपोर्ट साईज फोटो लागतो, आधार कार्ड लागतो आणि ATM कार्ड सोबत तुमचं असावं लागतं. आता त्यानंतर जे आहे हे तुम्हाला लॉग इन आयडी झाल्यानंतर पर्टिक्युलर वेबसाईट वरती लॉग इन करावं लागतं. ती वेबसाईट वरती ज्या तुम्ही ब्रँचला घेणार, माझ्या ब्रँचसाठी जर घ्यायचं असेल, माझ्या पॉलिटेक्निकला मीन्स पॉलिटेक्निकला ऍडमिशन घ्यायचं असेल तर मी वेबसाईट दिलेल्या त्या वेबसाईट वरती लॉग इन करून तुम्हाला जाता येईल. इतरांचे वेगवेगळ्या वेबसाईट आहेत, तुम्ही तिथून जाता येईल. आता या ठिकाणी फक्त कुठल्याही ब्रँचला जायचं झालं तर आपल्याला ऑनलाईन प्रोसेससाठी कशा पद्धतीने ऍप्लिकेशन फॉर्म भरायचा, ऍप्लिकेशन लॉग इन आयडी झाल्यानंतर तुम्हाला ऍप्लिकेशन फॉर्म ओपन होतो. त्या ऍप्लिकेशन फॉर्म मध्ये नेसेसरी डॉक्युमेंट, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हे तुम्ही भरल्यानंतर तुमच्याकडे स्कॅन ओरिजिनल डॉक्युमेंट अपलोड करावं लागतात. त्याच्यामध्ये लिव्हिंग सर्टिफिकेट असतं, 10वी 12वी ITI 8-9 स्टँडर्ड मार्कशीट, इंटरमिडिएट ड्रॉइंग वगैरे असेल तर त्याचं स्कॅनिंग करून अपलोड करावं लागतं. त्याचबरोबर कास्ट सर्टिफिकेट, इन्कम सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नॅशनॅलिटी, गॅप सर्टिफिकेट, नॉन कास्ट व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट, अशी काही डॉक्युमेंट तुम्हाला स्कॅनिंग आणि अपलोडिंग करावं लागतं. हे तुमची काय झाले, रजिस्ट्रेशन झाले. आता रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर तुम्ही काय करायचं आहे, तुमचा फॉर्म हा डॉक्युमेंटेशन व्हेरिफिकेशनला जावं लागतं. ओरिजिनल डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन अँड कन्फर्मेशन ऑफ ऍप्लिकेशन हे तुम्ही रजिस्ट्रेशन हे तुम्ही तुमच्या घरातून करू शकता. पण हे डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन करण्यासाठी जी तुम्हाला आता मी दुसऱ्या स्लाइड मध्ये जी टीम दाखवली त्या टीमकडे डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन करण्यासाठी जावं लागतं. ते डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन केल्यानंतर त्यांचे ते रिसिप्ट तुम्हाला देतील, दॅट इज कन्फर्मेशन ऑफ ऍप्लिकेशन असं म्हणून. ती रिसिप्ट घेतल्यानंतर तुमचं स्टेट लेवल मेरिट लिस्ट मध्ये तुमचं नाव येतं. कन्फर्मेशन जर असेल तरच नाव येणार, अदरवाईज इम्पॉसिबल. डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट, त्यानंतर प्रोव्हिजनल मेरिट लिस्ट, त्यानंतर फायनल मेरिट लिस्ट. नेक्स्ट जे आहे ते डिस्प्ले ऑफ सीट मॅट्रिक्स कॅटेगरी वाईज फॉर कॅप राऊंड 1. सीट मॅट्रिक्स हा जो आहे तो प्रत्येक कॅटेगरीला काही गव्हर्नमेंटने असं ठरवून दिलेलं आहे. त्याप्रमाणे तुमचं काय होतं, तुम्हाला तो ऑप्शन फॉर्म भरायला मोबाईल होते आणि ते बघूनच तुम्ही फॉर्म भरणं केव्हाही चांगलं. सीट मॅट्रिक्स तुम्ही तुम्हाला दाखवते या ठिकाणी सीट मॅट्रिक्स कशा पद्धतीने असू शकते. या ठिकाणी एखाद्या कोर्सला 60 विद्यार्थ्यांचे इंटेक असेल तर TFW म्हणून 3 विद्यार्थी गव्हर्नमेंटनं त्यांची फी फक्त ट्युशन फी म्हणून आहे. 3 विद्यार्थी त्यांना ते ऍप्लिकेबल आहेत. आफ्टर दॅट 48 कॅन्डिडेट हे कॅप राऊंड थ्रू जाऊ शकतात आणि मॅनेजमेंट थ्रू 12 विद्यार्थी जाऊ शकतात. तर कॅप राऊंड मध्ये ओपन मेरिटचे जे असतात ते 24 आहेत आणि कॅटेगरीचे हे 24 आहेत. आता कॅटेगरीचे त्याच्यामध्ये डिस्ट्रीब्युशन आहे. SBC कॅटेगरी, त्यानंतर OBC कॅटेगरी, SC कॅटेगरी, ST कॅटेगरी, VGNT, त्याच्यासाठी ह्या सीट अशा डिवाइड केलेल्या आहेत. याप्रमाणे तुमचं अलॉटमेंट होऊ शकतं. हे सीट मॅट्रिक्स असं म्हटलं जातं. ऍप्लिकेट कुठलाही असेल, तो मेल असेल, फिमेल असेल, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, व्होकेशनल, डिस्ट्रिक्ट किंवा अदर डिस्ट्रिक्ट असेल, या सगळ्यांच्यासाठी ह्या सीट अशा डिस्ट्रीब्यूट केल्या जातात. त्यानंतर
आपण नेक्स्ट स्टेपला जातोय. तुम्ही हे ऑप्शन फॉर्म भरल्यानंतर ऑप्शन फॉर्म या ठिकाणी तुम्ही ऑप्शन फॉर्म फिलअप केलेला सीट मॅट्रिक्स नंतर ऑप्शन फॉर्म फिलअप हा काळजीपूर्वक करावा लागतो, कारण तुम्हाला जर चुकीच्या पद्धतीने ऑप्शन सिलेक्ट चॉईस केली एखाद्या कॉलेजचं तर तिकडे ते लागू शकतं. त्यामुळे तुम्ही ते ऑप्शन फॉर्म भरताना फार काळजी घ्या. तुम्हाला काय मदत लागली तर आमच्या ठिकाणी विजिट द्या, तुम्हाला ती मदत केली जाईल. त्यानंतर डिस्प्ले ऑफ कॅप राऊंड 1 रिझल्ट. तुम्ही जे ऑप्शन फॉर्म भरलेला त्याचा रिझल्ट लागतो. त्यामध्ये जर तुमचा चॉईस तुमच्या फेवरमध्ये असेल तर तुम्हाला ARC ला व्हिजिट करावं लागतं. ARC म्हणजे कुठे, तर ऍडमिशन रिपोर्टिंग सेंटर हे गव्हर्नमेंटचे आहेत. गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक असेल किंवा आपल्या पुण्यातले या ठिकाणी गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक, त्याचबरोबर गव्हर्नमेंट इंजिनिअरिंग कॉलेज दॅट इज कॉलेज ऑफ COAP. त्यानंतर हे असे 2-3 ठिकाणचे आहेत. प्रिंटिंग टेक्नॉलॉजी या ठिकाणी सदाशिव पेठेमध्ये ह्या ARC सेंटर आहेत. त्या ठिकाणी जाऊन तुमचे जे FC ला डॉक्युमेंट दिलेले आहेत ती डॉक्युमेंट तुम्हाला ARC सेंटरला दाखवा लागतात फॉर ओरिजिनल डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन. त्यानंतर तिकडे जाताना तुम्हाला FC रिसिप्ट घ्यावं लागते, सीट अलॉटमेंट घ्यावं लागतं, सीट ऍक्सेप्टन्स, सीट प्रिंट, सीट ऍक्सेप्टन्स ऑफ सीट प्रिंट रिसिप्ट जी असते ती घेऊन जावं लागते. त्यावेळी तुमचं काय होतं, तुम्हाला त्या ठिकाणी एक रिसिप्ट दिली जाते. ती रिसिप्ट घेऊन तुम्ही पुढे तुमचा हे फायनल ऍडमिशन होतं. आता फायनल ऍडमिशन मीन्स गव्हर्नमेंट प्रोसेस कॅप राऊंड थ्रू झालं. तर प्रत्यक्ष आता या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं आहे, ती रिसिप्ट घेऊन तुम्ही ऍडमिशन ज्या कॉलेजला झालेलं आहे, ज्या पॉलिटेक्निकला झालेलं त्या ठिकाणी तुम्हाला व्हिजिट द्यावं लागते, पेइंग फीज ऑफ दॅट पॉलिटेक्निक. आता ती फीज काय असू शकते हे थोडक्यात मी तुम्हाला देतोय, 1-2 मिनिटं. फॉर एक्झाम्पल आमच्यामध्ये या ठिकाणी जे कॅटेगरी वाईज जे आहे किंवा आमच्या कॉलेजची जी फी आहे, आमच्या कॉलेजची फी साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे फी वाढवलेली नाही आहे. ही गेल्या वर्षीची फी आहे. हा जो कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्यामुळे पालकांना थोडंसं हे होण्यासाठी, रिलॅक्सेशन मिळण्यासाठी फी मध्ये वाढ केलेली नाही आहे. ही आमच्या साहेबांच्याकडून, चेअरमन साहेबांच्याकडून गिफ्ट सगळ्यांना आहे. ही 58,220 आहे. आणि इतर कॅटेगरीसाठी फॉर एक्झाम्पल SC कॅटेगरीसाठी 3,220 फक्त आहे, पण त्यांच्यावरती डॉक्युमेंट असणं गरजेचं आहे. 3,220 ही एका वर्षासाठी आहे. असे 3 वर्ष झाले की जवळजवळ 10,000च्या आसपास हे होते. म्हणजे मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे एखादा विद्यार्थी 10,000 मध्ये सुद्धा तो डिप्लोमा पूर्ण करू शकतो. जे 11-12वी साठी तुम्ही फी जर बघितलं तर 1,00,000-1.5 लाखाच्या घरावरती जातं सगळा खर्च. आणि जे आता SSC ला टेन्शन आहे तेच टेन्शन 12वीच्या वेळेला येतं आणि तुम्हाला थोडंसं प्रॉब्लेम क्रिएट होतं. जर इंजिनिअरिंग ब्रँच हा तुमचा जर निर्णयच असेल तर बेटर वे या मार्गाने तुम्ही जा, डिप्लोमा करून डिग्री करा. त्यानंतर SC कॅटेगरीसाठी 8,311 आहे. VGNT साठी सेमच फी आहे. त्यानंतर OBC कॅटेगरी किंवा SBC वगैरे असेल जे आहेत 33,266. हे कॅटेगरीच्या मुलांच्यासाठी झाले. अर्थात कॅटेगरीच्या मुलांना ज्यांना ऍडमिशन घ्यायचं आहे त्यांचं ओरिजिनल डॉक्युमेंट असणं, म्हणजे सगळे डॉक्युमेंट असणं गरजेचं आहे. जर डॉक्युमेंट नसेल तर तुम्हाला कॉलेजची पूर्ण फी भरावं लागेल. तर डॉक्युमेंटची तयारी करण्यासाठीच हा वेबिनार आम्ही अरेंज केलेला आहे, जेणेकरून तुम्हाला पूर्व कल्पना मिळण्यासाठी. आता मॅनेजमेंट कोटेची जी फी आहे 18,220 आहे. तर ही ओपन कॅटेगरीच्या विद्यार्थ्यासाठी आहे आणि मॅनेजमेंटच्या विद्यार्थ्यासाठी. पण ओपन कॅटेगरीचा विद्यार्थी त्यांना सुद्धा इथं या ठिकाणी स्कॉलरशिप मिळते. ABC स्कॉलरशिप जर समजा त्याचं 8 लाखाच्या आत उत्पन्न असेल तर त्याला स्कॉलरशिप मिळते, ABC स्कॉलरशिप. त्यानुसार त्याची 50% फी होते, म्हणजे जवळजवळ 33,000 पर्यंत त्याची फी जाते. अशा पद्धतीने ह्या तुम्हाला काय होऊ शकेल, म्हणजे फी स्ट्रक्चर हे तुम्हाला मिळू शकेल. त्यानंतर जर एखाद्या विद्यार्थ्याला कुठंच ऍडमिशन मिळालं नाही किंवा हे आपल्याला ऍडमिशन प्रोसेसच्या गोंधळात जायचंच नाहीये तर तुम्ही आमच्या भेट द्या, आमच्या मॅनेजमेंटना, तुम्हाला ऍडमिशन तिथं डायरेक्ट मिळू शकेल. जी प्रोसेस आहे
जी तुम्ही करायची आहे, तुम्हाला त्या प्रोसेसनं जायचं नाहीये, पण आमचा मॅनेजमेंट कोटा आहे हा जनरली आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टुडंटसाठी असतो, पण महाराष्ट्राचे विद्यार्थी सुद्धा या ठिकाणी येऊ शकतात. तुम्हाला हे ऍडमिशन प्रोसेसचे जे आहे कॅप राऊंड 1, 2, 3, 4 जवळजवळ हा महिन्याचा कालावधी आहे. या महिन्याच्या कालावधी चालू झाल्यापासून तर हे आपल्याला थोडंसं हेडेक नको असेल तर तुम्ही मॅनेजमेंटला भेटा किंवा या ठिकाणी जे वेबसाईटवरती नंबर दिले त्यांना भेटा, माझा नंबर घ्या आणि तुम्ही पुढे काय करू शकताय, ऍडमिशन घेऊ शकताय. किंवा या प्रोसेसनं जर गेला तर तुम्हाला ऍज पर तुमच्या हे डॉक्युमेंटनुसार तुम्हाला फी कन्सेशन स्कॉलरशिप मिळेल. मॅनेजमेंट थ्रू येणाऱ्या विद्यार्थ्याला कुठल्याही परीक्षेची कुठल्याही पद्धतीची फ्री म्हणजे स्कॉलरशिप मिळत नाही. त्यांना डायरेक्ट एवढी ओपनची जी फी आहे तीच फी भरावी लागते. हे तुम्हाला थोडंसं इन्फॉर्मेशन देतोय. त्यानंतर म्हणजे आपल्याला हे ऍडमिशन प्रोसेस संदर्भात माहिती मिळाली. जे तुम्हाला कॅप राऊंड थ्रू जर नसेल, कॅप राऊंड 1, 2, 1 ला जी प्रोसेस आहे ती 2 ला करायची, 3 ला करायची, सेम प्रोसिजर आहे. आणि जर तुमचं 3 ला समजा झालं सिलेक्शन म्हणजे तुमचा अलॉटमेंट झाले तर तुम्ही ARC ला व्हिजिट करायचे. ARC येऊन तुम्ही कॉलेजला यायचे. कॉलेजची जी फी आहे ती सर्टन अमाऊंट फी तुम्ही कॉलेजमध्ये भरायची आणि ऍडमिशन कम्प्लीट प्रोसेस करायची आहे. आता या ठिकाणी मॅनेजमेंटसाठी जर कुठेच नाही झालं तर तुम्ही मॅनेजमेंटसाठी बेटू शीट मधून तुम्हाला ऍडमिशन मिळू शकतं. आता यानंतर आता पुढची माहिती देण्यासाठी माझ्याकडून जी काय माहिती द्यायची ती इन ब्रीफ मध्ये मी दिलेली आहे. सर MD वालेकर सर यांना रिक्वेस्ट करेल की त्यांनी आम्हाला एक माहिती सांगावी. MD वालेकर सर हे फिजिक्सचे फॅकल्टी आहेत आमच्याकडे. मागचे 20 वर्षाहून अधिक वर्ष ते संस्थेमध्ये कार्यरत होते. वालेकर सर, ओव्हर टू यू. Hello, Walekar sir. Yes, I am audible, madam. Yes, sir. Yes. Start. Good evening, all parents, dear students, respected principal sir, Professor A.S. Khondekar sir, and all faculty members of YB Patil Polytechnic. Myself, MD Walekar sir, lecturer YB Patil Polytechnic, and working in institute from last 20 years. Today I am going to explain two important things. One is the importance of the scholarship facility, and second thing is which documents are required and essential to get the benefit of these various scholarships. As Chogole sir has given very detailed information regarding the admission process, and they have explained very well the step-by-step admission process. And today I am going to explain regarding the scholarship facility and the required documents. Every year, the state government is providing various types of scholarships in coordinations with central governments. And the name of these scholarships are, you can see all the parents, I request all the parents, you can see the name of the scholarships. The first one is the EBC scholarship facility for open category students. Second is the social welfare scholarship for SC and ST category students. Third, social welfare scholarship facility for NT, PJNT, OBC and SBC students. The fourth is the state government scholarship facility for minority students. And the last is the Punjab Rao Deshmukh scholarship facility for open category students staying in the hostels. Now, one by one, I am going to explain. The first one is EBC scholarship facility. Now, such scholarship facility will be for open category students. Now, those students from open category, so such students will be eligible to get the benefit of EBC scholarship facility. But the documents required to get the EBC scholarship facility is only one document they have to prepare, that is income certificate. That means annual income of their parents, the students from open category, their annual income should be up to 8 lakh only. That means the income certificate and annual income of parents is more than 8 lakh rupees.
such students will be not eligible for EBC scholarship facility. So the parents from open category students, they have to produce only one certificate, that is income certificate, and this certificate is essential to get the EBC scholarship facility. Now second important scholarship, the social welfare scholarship for SC and ST category students. So the students from SC and ST category students, such students will be eligible and they will get the benefit of social welfare scholarship facility. But the required documents are, number one is the caste certificate and second is the caste validity certificate. So the parents from SC and ST category students, they have to produce these two important documents, caste certificate and caste validity certificate. So these two documents are essential to get the social welfare scholarship for SC and ST category students. Now for SC and ST category students, there is a no income limit. So if the income of these parents is more than lakh, then such a student is also eligible for the social welfare scholarship facility. Now next, the social welfare scholarship for NT, FIJI NT, OBC and SBC students. So the students from such a categories, that is NT, FIJI NT, OBC and SBC category, such a students will get the benefit of social welfare scholarship. But the required documents are, number one, caste certificate, second is the caste validity certificate, and third is the non-creamier certificate. So I request to parents of these category students, they have to produce these three documents, non-creamier certificate, caste certificate and caste validity certificate. So these three documents are essential to get the benefit of social welfare scholarship facility. Now next is the state government scholarship for minority students. Those students from minority category, they will get the facility of the state government scholarships and they have to produce the certificate, that is the caste certificate of minority category. And the last scholarship facility, that is a Punjab Rao Deshmukh scholarship facility for open category students. Those students from open category and they are specially living in hostel, such students will get the facility of Punjab Rao Deshmukh scholarship and they have to produce the required documents of the hostels, then they are eligible for Punjab Rao Deshmukh scholarship facility. Now these are the various types of scholarships. So all scholarships are available for diploma students from various categories also, for open categories, for SC, ST categories and for NT, FIJI NT, OBC and SBC categories. But the documents are available from only two places. So various types of documents are required to get the benefit of these various scholarships from only two places. Now the caste certificate, income certificate, nationality certificate and domicile certificate. Now these four documents are available from Tahsil office at their taluka level. Suppose students are staying their native place and from taluka levels there is a Tahsil office. From Tahsil office these four documents will be easily available to the parents of these students. Now the next document, that is the caste validity certificate. Only caste validity certificate takes more time because it requires at least 15 to 1 month or 2 months maybe. And such a caste validity certificate will be available from social welfare office at their district level also. Okay. Suppose some students have admitted in this institute and they are suppose staying in Satara district. So they have to produce such a certificate from Satara districts only, because at every district there is social welfare office at district level and only caste certificate, caste validity certificate will be available from district level. So these are the required documents to get the facility. So सर्व पॅरेंट्सला मी एक रिक्वेस्ट करू इच्छितो की हे जे वेगवेगळ्या स्कॉलरशिप फॅसिलिटी आहेत सर्व मुलांना, प्रत्येक कॅटेगरीच्या मुलांना हे स्टेट गव्हर्नमेंट दरवर्षी अवेलेबल करून देत असतं, पण जे डॉक्युमेंट्स आहेत ते डॉक्युमेंट्स वेळेत त्यांनी तयार करणं अतिशय आवश्यक आहे.
जसं मी सांगितलं की फक्त 2च प्लेस आहेत की ज्या प्लेसमधून आपल्याला हे डॉक्युमेंट्स अवेलेबल होऊ शकतील. जसं सांगितले की कास्ट सर्टिफिकेट, इन्कम सर्टिफिकेट, नॅशनॅलिटी सर्टिफिकेट आणि डोमायसाईल सर्टिफिकेट हे फक्त तुम्हाला तहसीलदार ऑफिस फ्रॉम तालुका लेवल हे फक्त एवढी सर्टिफिकेट तुम्हाला अवेलेबल होतील. आणि कास्ट व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट जे आहे हे फक्त तुम्हाला सोशल वेलफेअर ऑफिस जे आहे जे डिस्ट्रिक्ट लेवल असतात त्या ठिकाणाहून तुम्हाला हे अवेलेबल होऊ शकते. हे सर्व डॉक्युमेंट्स जर तुम्ही वेळेत जर अवेलेबल करून दिले तर तुम्हाला सर्व फॅसिलिटी स्कॉलरशिपच्या सर्व कॅटेगरीच्या मुलांना मिळू शकतात, याच्याबद्दल काही शंका नाही. सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द डिफरंट टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स and the documents required to get the benefit of the scholarships. Thank you very much. It's time that I invite our team leader, our true leader under whose guidance we work. We have with us our beloved principal, Sir Professor A.S. Khondekar, who is very well known for his administrative skills, his dynamic leadership, his quick decision making, his straightforward nature, and above all, his nature of supporting a person in need. Khondekar sir has done his master's in mechanical engineering and presently pursuing his research in the mechanical engineering field. He is a recipient of prestigious Shahu Puraskar for the year 2013. हा पुरस्कार त्यांना एज्युकेशन सेक्टर मध्ये केलेल्या त्यांच्या कामगिरीबद्दल देण्यात आला. हा पुरस्कार त्यांनी मिसेस मोहिनी लांडगे यांच्या हातून स्वीकारला. So it's our pleasure and privilege to listen to you, sir. Do we? Yeah. Yes. Good evening, all. Hearty welcome to this wonderful webinar we are conducting from yesterday. The intention of conducting this webinar is to give you the details about the future after the 10th standard. Because students who come out from 10th standard, they are a bit confused what to do after 10th, whether to go to 11th standard or whether to go for diploma. I've been in the teaching field for last 32 years. And I myself, I have taken education in Marathi medium till 10th standard. So boys, don't worry, those who come from English medium, fine for them. But those who come from Marathi medium, nothing is impossible. You can learn. And English is a globally accepted language. That's why we have to learn English language because the medium of instruction is English. And you can choose those who want to build their career in engineering. I would suggest them that you should start from diploma education. Because in diploma, as everybody has told you, your basic concepts will be clear. How to deal with the technical problems. You will start learning from your early age because you need to understand certain motor skills, which because of your young age you will very well learn those skills. And as you go further in the engineering college, that will be very easy for you people. Okay. Now about our complex, I will tell you a little bit. This complex is situated in 32 acres. We have 11 institutes in this complex, starting from school. That is from, we say that from KG to PG we have. And our beloved founder, President Dr. D.Y. Patil sir has created all this with the blessings of our deity, Sant Gajanan Maharaj, who gave strength to D.Y. Patil sir to create this wonderful complexes. We have complexes at Kolhapur, Pune, Mumbai, at different locations. In our complex, we have two engineering colleges, one polytechnic, one degree pharmacy, one diploma pharmacy college, one agri-business management college, then applied arts college, architecture college, MCA college, and MBA college. So in engineering colleges and in MCA colleges, we do have research centers also, wherein we can go for doctoral studies, that is for a PhD. That's why I said from KG, because our school we have started
recently, and from KG to PG, every education you can have here. The positive things about my complex is that our president, Dr. Sanjay D. Patil, very humble person, very caring, and he is for all poor people. That's what I've seen in these 32 years. Though he is a rich person, but he comes from the farmer family, and he has got inclination towards helping the needy and poor. And he keeps telling us always, it's not appropriate to talk about that in this webinar, but I'll tell you, he always keeps us telling that whenever somebody comes to your office, म्हणजे तो माणूस कमीत कमी तुमच्याकडे नाश्ता पाणी करून जावा किंवा जेवून जावा. So why I am sharing this, just to give you the thought process of our owners. त्यांनी जे लोकांच्यात म्हणजे शिकवलं आम्हाला सगळ्यांना की पहिल्यांदा माणुसकी, आणि आम्ही तेच करत आलेलो आहे आमच्या कॉलेजमध्ये, की जशी मुलं आमच्या कॉलेजमध्ये येतील त्यांना ह्युमन ट्रेट्स म्हणजे काय आहेत, की माणसानं माणसासारखं कसं वागावं, कारण हे आपण त्या बदलत्या युगामध्ये विसरत चाललेलो आहोत. अँड टेक्नॉलॉजिकल डेव्हलपमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट. वी हॅव बिकम मोर मटेरियलिस्टिक रादर दॅन रिअलिस्टिक. म्हणजे आपण जास्त मटेरियलिस्टिक झालोय. म्हणजे माणसांच्या भावना, आपले आई वडील, आपले पूर्वज, या गोष्टी सगळ्या पुस्तकात राहिल्या, आणि जे आदर्श आपले पूर्वज देत आलेले आहेत ते आदर्श कुठंतरी असं विसरत चालत असं मला वाटतंय. तर आम्ही सर्वजण, मी, माझे सगळे टीचर्स, ह्या सगळ्या ह्युमन ट्रेट्स अलॉंग विथ दी अकॅडमिक्स ह्या मुलांना बिंबवण्याचा प्रयत्न करतो. आणि वी आर हॅपी टू टेल यू दॅट की आमच्या इथून बाहेर पडल्यानंतर मुलं पुढचे म्हणजे कमीत कमी 10 वर्ष तर ते आमच्याशी कनेक्ट मध्ये असतातच, परंतु मी स्टार्टिंगला ज्यांना शिकवलंय 32 वर्षापूर्वी माझं करिअर स्टार्ट केलं, ती मुलं सुद्धा अजून माझ्या कॉन्टॅक्टमध्ये. सो दिस इज अवर अचिव्हमेंट. म्हणजे त्या मुलांना आम्ही काही चांगले संस्कार दिले. त्यामुळे तुमच्या मुलांना संस्कार जर द्यायचे असतील तर मी आवर्जून सांगेन की तुम्ही आमच्या पॉलिटेक्निकला ऍडमिशन घ्या. आणि आमचं पॉलिटेक्निक असं म्हणणार नाही, जे कोणी ऍडमिशन घेतील हे तुमचं स्वतःचं पॉलिटेक्निक असेल. तुम्हाला अनुभव येईल की तुम्हाला कॉलेजमध्ये येताना पहिल्यांदा जेव्हा याल तेव्हा कदाचित थोडंसं ऑकवर्ड वाटेल, पण नंतर एकदा तुम्ही आत आलात आणि एकदा सगळ्या टीचर्सना भेटल्यानंतर तुम्हाला असं वाटेल की अरे हे तर आपलंच कॉलेज आहे, आणि तशी एक फॅमिली बिल्ड होऊन जाते. सो यू विल बिकम द पार्ट ऑफ DY पाटील आकुर्डी फॅमिली. दुसरं सांगायचं म्हणजे आमचे चेअरमन, व्हाईस प्रेसिडेंट सतेज डी पाटील जे सध्या राज्याचे मंत्री आहेत, तर ते तळागाळातल्या लोकांसाठी काम करत असतात, गरीब लोकांसाठी काम करत असतात. आणि ते मागच्या वर्षी सुद्धा 2 वर्षापासून आम्ही फी वाढवायची कोशिश करत होतो, पण त्यांनी मला स्ट्रिक्ट सांगितलं 2 वर्षापासून की 2 वर्षापूर्वीची फी आहे ती आम्ही तशीच ठेवलेली आहे. आणि या वर्षी पण म्हणाले की फी वाढवायची नाही, आपण लोकांना परवडलं पाहिजे एज्युकेशन, आणि त्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. पण त्याचबरोबर आम्हाला संस्था पण चालवायच्या आहेत, त्यामुळं फी ही आकारावी लागते. दुसरी गोष्ट म्हणजे आताचा जो कोरोनाचा प्रादुर्भाव आहे, ह्या कोरोनाच्या प्रादुर्भावामध्ये की एज्युकेशन कसं घ्यावं, तर याच्यासाठी आमचे डायरेक्टर साहेब आहेत कर्नल SK जोशी सर. 32 वर्ष मिलिटरीमध्ये खूप मोठ्या पदावरती त्यांनी काम केलेलं आहे कर्नल SK जोशी सरांनी. आणि पूर्ण कॅम्पस तुम्ही जर बघितलात तर हे एक माळरान होतं, त्या माळरानाचा त्यांनी हा कॅम्पस उभा केलेला आहे. प्रत्येक झाड हे स्वतः कर्नल जोशी साहेबांनी खरेदी करून, मी स्वतः त्यांच्याबरोबर जायचो, स्वतः हे सगळं उभं केलेलं आहे. आणि यू विल सी इट इज अ ऑक्सिजन रिच कॅम्पस. म्हणजे तुम्ही कॅम्पसच्या आत आलात तर ऑक्सिजन तुम्हाला लेवल खूप हाय आहे असं जाणवेल. आणि त्या दृष्टीने आम्ही वेगवेगळी झाडं सुद्धा लावलेली आतमध्ये आहेत. आणि त्यांचा सगळा भर मिलिटरी बॅकग्राऊंड असल्यामुळं पूर्ण भर त्यांचा खरेपणावर असतो. त्यामुळं मुलांना स्वतः ते बघतात इथं की कसं घडतं की स्वतः कष्ट केले पाहिजेत. परफॉर्म ऑर पेरिश, दिस इज हिज डिक्टम आमच्या कर्नल जोशी साहेबांचं. त्यामुळे तुम्ही परफॉर्म करा आणि मग तुम्ही लाईफ एन्जॉय करा, असं ते सर्वांना सांगतात. त्याचप्रमाणे मुलांच्यात आम्ही हे बिंबवण्याचा प्रयत्न करत असतो
की हे तुमचं अभ्यासाचं वय आहे, अभ्यास करा आणि इतका अभ्यास करा की नंतरचं जे लाईफ आहे ते तुम्ही सुखात घालवू शकाल. आणि शिक्षण हे माणूस शेवटपर्यंत शिकतच असतो. तर मुलांना शिक्षणात गोडी निर्माण करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. माझा सगळा स्टाफ त्यांना सतत त्यांच्या पाठीशी असतो. मुलं अल्लड असतात, चुका करतात, कॉलेजमध्ये आल्यानंतर सुद्धा ते चुकतात, पण आम्ही दुसऱ्या दिवशी ते विसरून जातो आणि आमचीच मुलं आहेत असं समजून आम्ही त्यांच्यावरती संस्कार घडवत असतो. आणि खरंच ती आमचीच मुलं आहेत. जरी बायोलॉजिकली आमची मुलं नसली तरी जे विद्यार्थी माझ्या हाताखालून जेवढे गेले ते सगळे माझीच मुलं आहेत आणि आमचे सगळे स्टाफ सुद्धा तसेच त्यांच्याशी वागतात. आणि सगळ्या पालकांना मी एकच सांगेन की आमच्या कॉलेजमध्ये तुम्ही ऍडमिशन घेतल्यानंतर तुमचा भार थोडा कमी होईल नक्कीच. आणि हे जे मी तुम्हाला सांगतोय हे तुम्ही ऍडमिशन घेतल्यानंतर तुम्हाला जर यात तफावत आढळली तर तुम्ही कधी येऊन मला धरू शकता की सर तुम्ही असं म्हणाला होता. तर आमच्या कॉलेजमध्ये कशी पद्धत आहे की 20 मुलांच्या मागे मी एक पालक शिक्षक देतो, गार्डियन टीचर. त्या पालक शिक्षकाचं काम असं असतं की त्या 20 मुलांचा पूर्ण सर्वांगीण विकास बघितला पाहिजे. प्रत्येक विषय तो अभ्यास करतो, त्याचा बाकीची डेव्हलपमेंट त्याची होते का नाही, त्याला काही प्रॉब्लेम्स आले असतील, पर्सनल प्रॉब्लेम्स असतील ते आम्ही सॉल्व्ह करतो. त्यामुळं मोकळेपणानं संवाद साधू शकतात मुलं आमच्याशी. हा एक आमचा खूप मोठा पॉझिटिव्ह पॉइंट आहे. म्हणजे जे आई वडिलांच्या बरोबर पण शेअर करू शकत नाहीत त्या गोष्टी सुद्धा ते आमच्या टीचर लोकांच्याशी शेअर करतात. आणि कुठेतरी त्यांना एक आधार मिळतो की आपल्या बरोबर कोणतरी आहे, आपल्याला समजून घेणारे आहेत. आणि यातूनच आम्ही मुलं घडवतो, कारण आपल्याला देश घडवायचा आहे. आणि वरचेवर आमच्या सुद्धा सगळे टीचर आम्ही मीटिंग्स घेऊन त्याच्यावरती आम्ही हे करत असतो की पुढं काय काय म्हणजे प्लॅनिंग कसं करावं, काही अडचणी आल्या तर त्यातून मार्ग कसा काढावा. आणि त्याच्यावरती आम्ही FDBs घेत असतो, डेव्हलपमेंट प्रोग्राम्स घेत असतो. स्वतःला बदलत असतात सगळे टीचर, स्वतःला द बेस्ट ह्युमन बिईंग बनवण्याच्या ह्याच्यात असत असतात. त्यामुळे मी तुम्हाला सांगेन की तुम्हाला इथं आल्यानंतर प्रत्येक माझा शिक्षक हा एक आदर्श शिक्षक आहे ही भावना तुम्हाला जाणवेल. त्यामुळं मी सगळ्यांना पुन्हा एकदा विनंती करेन की तुम्ही कॅम्पसला या. आमचा कॅम्पस पॅन्डेमिक आता जी सिच्युएशन आहे त्याच्यासाठी फुल चॅलेंज आम्ही ऍक्सेप्ट केलेलं आहे. सॅनिटायझेशन बसवलेले जागोजागी, त्याच्यानंतर पूर्ण कॅम्पस आमचा सतत सॅनिटाईज करत असतो. आत आलेल्या गाड्या गेटवरती सॅनिटाईज केल्या जातात. विदाउट मास्क कुणी आत येत नाही. ह्याकडं कर्नल जोशी साहेबांचं लक्ष असतं. त्याच्यानंतर एखाद्या मुलाला काही प्रॉब्लेम झाला कॉलेजमध्ये, त्याला वैद्यकीय मदत इमिडिएट दिली जाते. काही ऍक्सिडेंट झाला, इव्हन म्हणजे कॉलेजमध्येच असं नाही आहे तर कॉलेजच्या बाहेर सुद्धा एखाद्या विद्यार्थ्याला काही दुखापत झाली आणि आम्हाला कळालं तर आमचा स्टाफ तिथे लगेच जातो, कॉलेजची गाडी जाते आणि त्या पालकांना पूर्ण सर्वतोपरी आम्ही मदत करतो. म्हणजे एक फॅमिली कल्चर आम्ही बिल्ड केलेलं आहे. म्हणजे तुमचा मुलगा फक्त कॉलेजच्या गेटमधून आत आला आणि बाहेर गेला म्हणजे संपला विषय असा नाही आहे. तर हे सगळे जिव्हाळ्याचे संबंध आमच्या इथे मेंटेन केले जातात. तर तुम्ही स्वतः यावं, याचा अनुभव घ्यावा आणि आमच्या पास आउट मुलांनाही तुम्ही म्हणजे जे आता बोलले हे सोडूनही तुम्ही जे कोण आमच्या कॉलेजमधून शिकून गेलेत त्यांना कॉन्टॅक्ट करा, त्यांना विचारा, खात्री करा, कॉलेजला व्हिजिट द्या, पूर्ण डिपार्टमेंट्स तुम्ही बघा आणि स्वतः खात्री करून घ्या. आमचे सगळे जे टीचर आहेत हे कमीत कमी 15 वर्ष प्रत्येकाचा अनुभव आहे. काही टीचर्स आहेत ते 20 वर्षाच्या पलीकडे सुद्धा त्यांचा अनुभव आहे. मी स्वतः 32 वर्ष झाली या कॉलेजमध्ये आहे. माझं पूर्ण आयुष्य मी या YB पाटील पॉलिटेक्निक मधून डे 1 पासून काढलेलं आहे. तर आय वेलकम यू टू आवर कॅम्पस. थँक्यू सो मच. सपना, ओव्हर टू यू. Thank you, sir. Thank you so much. The team is as good as the leader. आणि आमच्यासाठी लेगसी तयार करणारे DY पाटील साहेब दादांपासून आमचे चेअरमॅन बंटी साहेब
त्यांच्यापासून संजय सर आहेत, ऑनरेबल कॅम्पस डायरेक्टर सर आहेत, आमचे प्रिन्सिपल सर आहे. ह्यांच्या संस्कारांवर आम्ही सगळे चालत आहोत. ह्यांनी पायंडा पाडून दिलेला जो आहे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय तो आम्ही फॉलो करतोय. सरांनी स्वतः तुम्हाला आता आग्रहाचं निमंत्रण दिलंय. तुम्ही नक्की या आमच्या कॅम्पसला भेट द्या, स्वतःच्या डोळ्याने बघा काय आहे, कुठल्या पद्धतीच्या गोष्टी राबवल्या जात आहेत तिथे. अँड देन मग तुम्ही डिसाईड करा ऍडमिशनच्या बाबतीमध्ये. कार्यक्रमाच्या सांगताकडे आपण वळतोय आणि एक छोटीशी ओळ तुम्हाला सांगू इच्छिते की तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है. आता योग्य वेळ आली आहे तुम्हाला ठरवायची की तुमचं करिअरची दिशा ठरवायची जी वेळ आलेली आहे. तुमचा हा निर्णय अत्यंत क्रुशियल असणार आहे आणि तो तुम्ही विचारपूर्वक घ्याल याची आम्हाला खात्री आहे. मी अभिजित पाटील सर, डिपार्टमेंट ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग, अभिजित पाटील सर यांना विनंती करेल की त्यांनी फॉर्मली वोट ऑफ थँक्स प्रपोज करावं. डू वी हॅव अभिजित पाटील सर विथ अस? Yes, madam. Yes, sir. Can you Over hear to me, you. madam? Yes, sir. Over to you. Good evening, all. I am Mr. Abhijit S. Patil. Take this opportunity to propose vote of thanks. First of all, I would like to express my sincere gratitude towards our beloved principal, Professor A.S. Kondekar sir, for his continuous support and guidance during this webinar. I would like to thank all HODs, teaching and non-teaching staff members who made this webinar successful. I would like to thank our distinguished alumni who have shared their journey from YB Patil Polytechnic till date. Last but not least, I thank all the participants for their patient listening and their support. Thank you very much.